نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ ذرا غور غور، ہمارے آقا تو تمام نبیوں کے بعد بھی تشریف لائے، لیکن آپ نے کہا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کہ یہ جتنے بھی پیغامات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے وہ میں اپنی امت کے لوگوں کو بتا کر جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام ہی بتایا کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب یہ کام ان کے وارثین کے ذمہ ہے، اور ان کے وارثین یہ تقریر کے درمیان وعظ و نصیحت کے ذریعے کہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اے ہم سب اس آقا کے امت ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث سے مشکات شریف میں سے نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم نکاح کرو۔ کیا کرو؟ نکاح کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اے نوجوانوں، تم نکاح کرو، تمہارے اندر استطاعت ہو جائے، تمہارے اندر نکاح کی استطاعت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح تم نکاح کرو۔ کیوں کریں؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کرو گے تو کیا فائدہ ہے اور نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں نکاح کرو، جب نکاح کرو گے تو اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے تمہاری نگاہ بچے گی، اور جب تمہاری نگاہ بچے گی تو نگاہ کی حفاظت ہوگی، تمہاری نظروں کی حفاظت ہوگی، تم غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھو گے نہیں، اور جب تمہاری نظر کی حفاظت ہوگی تو تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ جب نظر بھٹکتی ہے تو دل بھٹکتا ہے، اور جب دل بھٹکتا ہے تو شرمگاہ بھٹکتا ہے۔ ہمارے آقا نے اپنی امت کے لیے کتنا اچھا پیغام دیا، ذرا غور۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، یعنی اس کے اندر کیپیسٹی نہ ہو نکاح کرنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک بہترین متاع ہے، دنیا ایک متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ کہتے سبحان اللہ، نیک بیوی کی بڑی فضیلت ہے۔ نیک بیوی جس گھر میں آ جائے اس گھر میں چار چاند لگا دیتی ہے، اس گھر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیتی ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ نکاح کے سوا کوئی دوسرا رشتہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں جو دو اجنبی لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرے۔ بچی کہاں کی ہے، بچہ کہاں کا ہے، نہ اس نے کبھی اس کو دیکھا نہ اس نے کبھی اس کو دیکھا۔ جب ملن ہوگی، جب ایک دوسرے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت۔ اور جو ہمارے آقا کا ارشاد ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ لوگ ہم سے عمر میں بہت ہی بڑے ہیں، آپ دیکھیں نظر کو اٹھا کر کے کہ جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کیا بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ نکاح کے سوا میں نے ایسا کوئی دوسرا رشتہ دیکھا ہی نہیں جو دو اجنبی
نبی آدمیوں کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج ہمارے یہاں کا معاشرہ کیا ہے، جب ہم مکان کو بنا لیتے ہیں، بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، تب نکاح کرتے ہیں، یہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ گھر کے بچے ہمارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح، اے میری امت کے لوگوں نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، پہلے تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کا تجربہ مجھے بھی ہے، اللہ کا فضل احسان، اس لیے میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچی کا یا بچے کا وقت پر نکاح کریں، اپنے پراپرٹی بنانے کے چکر میں ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ آپ میرے اشارے کو سمجھیں کہ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، جب بھوک لگتی ہے، گھروں میں کھانا بنا رہتا ہے، دال چاول روٹی کسی جو بھی ہو، اگر آپ کو بھوک لگی ہے زور کی اور آپ کے سامنے اگر ہیرے جواہرات لا کر رکھ دیے جائیں، سونے چاندی کے سکے لا کر کے رکھ دیے جائیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ اس وقت کیا ہوگا؟ دال چاول روٹی آپ کی نظروں میں زیادہ ضروری ہے یا پھر وہ ہیرے جواہرات زیادہ ضروری ہے؟ سونا ضروری ہے، سونا چاندی۔ اسی طریقے سے جب نفس کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، نفس کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو پھر اسے اس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور اس چیز کو کیوں بنایا گیا؟ اللہ رب العزت نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، اور انسان صرف مرد کو نہیں کہتے ہیں، انسان میں عورتیں بھی آتی ہیں، انسان میں مرد بھی آتے ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو حیوان ناطق ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وہی انسان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات وقت پر اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کا نکاح کیا کریں۔ نکاح کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، کہتے سبحان اللہ، نکاح آدھا ایمان ہے، تو جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایک جگہ حدیث پاک میں ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری جگہ بتایا گیا کہ پاکی بھی آدھا ایمان ہے، تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان 24 آور پاک رہتا ہے، تو جب ہم پاک رہتے ہیں تو ہمارا آدھا ایمان ہو گیا، اور جب ہم نے نکاح کر لیا تو آدھا ایمان ہو گیا۔ آدھا آدھا ایک نہیں ہوتا ہے، آدھا آدھا مل کر کے پورا ہو جاتا ہے، پورا نہیں، آدھا آدھا جب ملتا ہے تو پورا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاک بھی رہتے ہیں، ہم نے نکاح بھی کر لیا تو ہمارا ایمان پورا ہو گیا، گویا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ہمیں بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات اس طریقے سے ہیں، اس طریقے سے جہیز کا چلن چل پڑا ہے، اس قدر لوگ مانتے ہیں کہ لڑکی والوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ منور بھائی سر جھکائے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے بھی بہت مانگ لیا ہے، نہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ سب ہمارے آقا کا صدقہ ہے۔ منور بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گھر میں ہم نے لگایا، نہیں، ہمارے آقا نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ نے لگایا ہے۔ حدیث پاک میں واللہ یعطی وانا قاسم، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اپنی امت کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو ہم اپنے نبی کے پیغام کو سنیں اور ان کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے آقا نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں انہوں نے کیا لیسن پڑھایا ہے، اور اس لیسن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اتنی نورانی محفل ہے، آپ دیکھ لیجیے، ایک محفل میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ قرآن و حدیث لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھیے،
चौथे पारे से वो सूरह निसा शुरू है, पांचवा पारा पूरा मुकम्मल, छठे पारे में जाकर के कुछ अंदर जाकर के रुबा पर जाकर के मुकम्मल हुआ है। तकरीबन 1.5 से भी ज्यादा है, 1.5 पारे से भी ज्यादा, या गालिबन 1.5 पारा ही सूरह निसा। और निसा का माना औरत होता है। निसा का माना क्या होता है? औरत होता है। आप लोगों नशा मत समझ लीजिएगा। निसा का माना औरत होता है। और औरतों की फजीलत के बारे में मेरे लोग, मेरी औरतें सुने, मेरी माँ बहन बेटियां सुने कि औरतों की फजीलत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके एक नाम से पूरी सूरत ही नाज़िल फरमा दी और उनका उसमें मकाम मर्तबा बयान किया है कि औरत है क्या। औरत मर्द के लिए दिल का सुकून हुआ करती है, औरत मर्द के दिल के लिए चैन और करार हुआ करती है। आप चाहे लाख दौलत कमा ले या फिर आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास अगर नेक बीवी हो और घर में आते हैं, तशरीफ लाते हैं, अगर वो मोहब्बत से बोल दे, आपको एक गिलास पानी दे दे, तो फिर आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। ये आप लोगों को भी तजर्बा होगा। ये दौलत, सरवत, ये असल नहीं है। हदीस पाक में है ना, मैंने आपको बताया, कहते अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया एक मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक बीवी है। दुनिया की बेहतरीन नेमत नेक बीवी का होना। वही बीवी जब घर में आएगी तो घर में चार चांद लगा देगी, घर को मिस्ले जन्नत बना देती है। अगर वो पारसा है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, तो वो घर के लोगों को भी ये हुक्म देती है कि आप भी हमारे साथ नमाज पढ़ें। जब वो नेक रहेगी, उसका शौहर नेक रहेगा, तो ये महीना किसका चल रहा है? क्या रहनी शरीफ का महीना, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये महीना चल रहा है, रबीउल सानी का महीना चल रहा है। ये वही गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनकी माँ रातों रात इबादत किया करती थी, जिनके वालिदे मोहतरम रातों रात इबादत किया करते थे, जिनके नाना जान रातों रात इबादत किया करते थे। तो जब माँ नेक है, बाप नेक है, तो औलाद भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पैदा हुए वो भी नेक पैदा हुए, मादरसाद वली पैदा हुआ। तो जिनके माँ बाप नेक होंगे तो उनकी औलादें भी नेक होंगी। और मुझे खुशनसीबी है अपने आप पर कि मेरे माँ बाप ने कुछ नेक काम किया होगा, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये सिला अता फरमाया कि मुझे आज इस मकाम और मर्तबे पर पहुंचाया। जब कोई तालिब इल्म दीन हासिल करता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसके माँ बाप ने कुछ जरूर नेक काम किया होगा, जिसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। जब वो शिकम में होगा या होने से कबल उसके वालिदैन कोई ना कोई जरूर नेक काम किए होंगे, तभी उस नेकी का सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शक्ल में जाहिर फरमाया कि उसका बच्चा आलिम दीन बन करके निकला। और हदीस पाक में भी है, और आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का काम लेना चाहता है जिस बंदे से, तो उसे इल्म दीन अता फरमाता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। तो हमें और आपको गौर करनी चाहिए कि निकाह की बड़ी ही फजीलत है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें फरीक़ैन का खर्च कम हो, यानी बेटे वाले की तरफ से और बेटी वाले की तरफ से दोनों तरफ का खर्चा कम हो। जिस निकाह में सबसे ज्यादा कम खर्च हो तो वो सबसे बेहतरीन निकाह है हमारे आका की नजर में, हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, उनके हदीस के मुताबिक। लेकिन आज हम तो दिखावा करते हैं, दिखावा में मजहब इस्लाम के हुदूद को आप क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। हमारी माँ बहन बेटियां भी सुने जो ये बातें कहती हैं कि एक दिन की तो बात है, करने दीजिए, एक दिन की तो बात है, कहाँ शादी रोज रोज होती है। आप एक दिन के लिए चोरी कर सकते हैं क्या? आप एक दिन के लिए शराब पी सकते हैं क्या? एक दिन के लिए आप बरहना घूम सकते हैं क्या? एक दिन के लिए आप जुआ खेल सकते हैं क्या? एक दिन के लिए आप मर सकते हैं? इतना काम आप नहीं कर सकते। मरना तो खैर जरूर है, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए। मर गए तो मर गए। माँ बहन बेटियां आप भी कुरान करीम को सीखें। आप कनीज़े फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बने, वो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारे आका की
साहबजादी हैं, बेटी है, वो रात भर इबादत में गुजारा करती थी और जब दुआ करती थी तो रब्बुल कदीर की बारगाह में यूं किया कहती थी कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने रात को इतनी छोटी क्यों बनाई। जुमले पे गौर करें, ऐ परवरदिगारा, तूने रात को इतनी छोटी क्यों बनाई कि तेरी बंदी फातिमा सही से इबादत भी नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सर को सजदे में ले जाती थी तो इतने देर तक रखती थी कि पूरी रात गुजर जाया करती थी। जरा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़कर हमारी माँ बेटियां देखें उनका निकाह किस तरीके से हुआ था। वो पर्दा जिसे हम और आप जानते हैं कि फरिश्ते अदृश्य होते हैं, आखिरी बात करूंगा बस, वो फरिश्ते अदृश्य होते हैं जिसे हम और आप अपनी नजरों से देख नहीं सकते, लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा, वो इस कदर पर्दे में रहती थी, इस कदर पर्दे में रहती थी कि इंसान तो इंसान, जिन्नात तो जिन्नात, उन्हें फरिश्ते भी नहीं देख पाते थे। यानी उन्हें बेपर्दा, फरिश्ते भी उन्हें बेपर्दा नहीं देखते थे। वो इतने पर्दे में रहती थी कि बेपर्दा उन्हें फरिश्ते कभी देखे ही नहीं। फरिश्तों ने कभी उन्हें बेपर्दा नहीं देखा। इस कदर वो पर्दे का आलम। और आज गैर महर, आज आप देख लीजिए आपके घर ही में हमारे मुनव्वर भाई के घर में मेहमान आए होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपने घर की औरतों को ये कहें कि एक दूसरे से हंसी मजाक करने से बचने की कोशिश करें, वरना ये सब तो गुनाह है। और सबसे ज्यादा गुनाह उसको मिलेगा जिसने मेहमानों को बुलाया है, और वो अगर इस पर कंट्रोल नहीं करेगा तो उसे भी गुनाह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा गुनाह उसको मिलेगा जिसने उसको बुलाया ये बातें बताने के लिए। अगर मैं बात ये ना बताऊं तो मैं भी गुनहगार हूँ। इसलिए माँ बहन बेटियां पर्दे का ख्याल रखें। घरों में काम काज औरतों का जो काम है सिर्फ औरतें करें, खाने पीने खिलाने की जरूरत सिर्फ औरतों में औरतें ही करें, मर्दों को खाना खिलाने के लिए मर्द ही काम करें। कोई भी हो कि हमारे बुआ का लड़का है, फूफा का लड़का है, नाना का लड़का है, मामा का लड़का है, वो जो कुछ भी हो वो सब है, उससे इनकार नहीं है। वो आप जहाँ हैं वहीं रहिए, ठीक है? आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए। हमारी औरतें मजहब इस्लाम के लिए सबसे बेस्ट हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पर्दा करार दिया है, और आप जानते हैं कि पर्दा छुपाने का काम करता है, पर्दा ऐब को भी छुपाता है, पर्दा खूबी को भी छुपाता है। और ताला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मर्द अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। हम सब जानते हैं वो चाहे कोई भी हो लिबास अच्छा रखना चाहता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा लिबास गंदा हो। इसी तरीके से अगर लिबास में कोई कमी आ जाती है, कहीं कोई कपड़ा या कुर्ता फट जाता है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ बहन बेटियां, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, निकाह हो गया है, अगर आपस में शौहर बीवी में किसी भी किस्म के कोई भी अनबन हो जाए तो उसे फैलाने के बजाय छुपाने की कोशिश किया करो। आज का ये रिवाज हो गया है कि लोग फोन उठाकर फौरन अपने घर बताते हैं। शौहर है तो अपने दोस्तों में अपनी बीवी की बात को शेयर करता है। हमारे मजहब में इसको मना किया गया है। वो अपने भाई से शेयर नहीं कर सकता। शौहर अपने बीवी के बात को अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? उसमें बहुत सारी कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है जो सिचुएशन के एतबार से करने का भी हुक्म है, इजाजत भी है। लेकिन हम चाहें कि हमें अगर कोई कमी हो तो हम आपस में बैठ करके एक दूसरे की कमी को दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुनव्वर भाई के मकाम में बेपनाह बरकतें अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।